really difficult. Thank you so much. Okay. So ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ regulatory framework of Indian export-import policy. First, Foreign Trade Act 1993. Next is Foreign Exchange Management Act 1999 and Indian Customs and Excise Act 1962. This Foreign Trade Act administrator the Director General of Foreign Trade and Administration. Then Foreign Exchange Management Act administrator Economic Affairs in the Department. And the Indian Customs and Excise Act the Central Board of Excise and Customs. But you just have to understand that this is the regulatory framework of Indian export-import policy. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് exchange control regulation concerning students, you are there, right? Okay. Yes, ma'am. Yes, exchange control regulations concerning import ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് regulations are made by RBI. ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കൺട്രോളും RBI ന്റെ അണ്ടറിലാണ്. അപ്പം RBI is ensuring that the foreign exchange is there in the control of RBI itself. What will happen is that if the control of complete foreign exchange has been transferred from the RBI, നമ്മൾ exporters exportന് ഇഷ്ടണ്ട സാധനങ്ങൾ export ചെയ്യും, importers import ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടണ്ട സാധനങ്ങൾ importും ചെയ്യും. So what will happen is that our resources will be lost. So in order to ensure that the resources or the development of the country is being brought about, reserving that is RBI is always having a control over the finance of foreign exchanges. So RBI regulate the sale and purchase of foreign currencies, which means only authorized dealers. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ authorized dealersന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതിലോട്ട് കടക്കാൻ പാടുക ഈ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസിലോട്ടോ ഒക്കെ കടക്കണമെങ്കിൽ you have to be authorized dealer. So exchange control refers to the rules and regulations framed and administered by Reserve Bank of India under the provisions of Foreign Exchange Management Act 1999. Foreign Exchange Management Act 1999 is coming under Reserve Bank of India. Reserve Bank complete the sale and purchase of foreign currencies regulate ചെയ്യുന്നുണ്ട് and only authorized dealers can get into this particular task. പിന്നെ വരുന്നത് mode of payment ആണ്. Mode of payment പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം foreign currency cannot be sold by residents in India. Residents in India ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു residents in Indyക്ക് എന്താണ് റിസർവ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും എക്വയർ ചെയ്യാനും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. So foreign currencies cannot be sold to residents in India except for importers, foreign trade, foreign currency, that is importers ആയാൽ import purpose foreign travel education fees pay cheyan medical expenses pay cheyan matram endu cheya namakku authorized dealer vadi namakku foreign currencies acquire cheya. I told you foreign currencies or a resident of India cannot acquire, പക്ഷെ നമ്മൾ import ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് foreign currency. നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യയിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്നല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഫോറിൻ ട്രാവലിന് വേണ്ടി ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മളെ നേപ്പാൾ ആൻഡ് ഭൂട്ടാനിൽ നമ്മളെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രീന്റെ റൂൾ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ. All these international rules are not applicable to Nepal and Bhutan, and for these two countries നമ്മളെ domestic rules തന്നെയാണ് apply ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന under the existing regulation authorized dealers can provide foreign currency to the importers for the following. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ advance paymentന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, paying the foreign supply in compliance of undertaking and letter of credit ന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് import finance കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ബേസിസിലും നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാം. So this is all the modes of payment that is coming. Okay. Next one വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ it is a currency payment. Currency payment പറഞ്ഞാൽ one second.
ഇവിടെ കറൻസി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറൻസിയിലൊന്നും നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പം ഒരു കൺട്രിയിലോട്ട് USA, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ USA-ലോട്ടാണ് ഡീലിങ്സ് വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കൺട്രി ഓഫ് ഒറിജിൻ അവരത് USA അല്ലേ, അപ്പൊ ഡോളേഴ്സിൽ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യൻ കൺട്രി ഈസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് ഓർ അതർ ഇമ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം USA, what you have to do is അവരെ കൺട്രീന്റെ കറൻസിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറൻസി ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് പേ ചെയ്താൽ പോരാ. അതേപോലെ RBI ചില പെർമിറ്റഡ് കറൻസീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ്. ആ പെർമിറ്റഡ് കറൻസി അവരെ ഡോളർ കൂടാതെ വേറെ പെർമിറ്റഡ് കറൻസീസിലൊക്കെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താം. ആൻഡ് അവിടെ പറയുന്ന ഓൺലി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കറൻസി ക്യാൻ ബി paid against all imports and no other currencies can be paid. ഇവിടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറൻസീസ് തന്നെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കറൻസി പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് കൺട്രീന്റെ ഒറിജിൻ ഏത് കൺട്രിയിലോടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൺട്രീന്റെ കറൻസി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ RBI പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കറൻസീസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ബിൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 180 ഡേയ്സിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്, റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ സാധാരണ ടൈം ലിമിറ്റ് ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ട് ബിൽ ഇസ് 180 days from the date of shipment. But if authorized dealers can make payment to settle the accounts within a specific references to the RBI clearance after 180 days. 180 days in കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ആർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ they must be some genuine reasons that has been given by the importers. Next is methods of import finance. പറയുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പൊ ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞേ? വാട്ട് ഇസ് ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ബേസിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ഗുഡ്. ഫിനാൻസ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അണ്ടർ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബിൽ അണ്ടർ കളക്ഷൻ. പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ബിൽ അണ്ടർ കളക്ഷൻ? നമ്മൾ വേറെ കൺട്രീസിന് പറഞ്ഞോളൂ. റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ബില്ല് വെച്ചിട്ട് യെസ്, ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് വാങ്ങുന്നതാണ് ബിൽ അണ്ടർ കളക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എക്സീഡ് ആ പേയ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫിനാൻസിങ് ഇമ്പോർട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ്. ഫിനാൻസിങ് അണ്ടർ ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് പർപ്പസ് നമ്മളെ റെയിൽവേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻസ് പർപ്പസ് വേറെ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ്. സോ ഫിനാൻസിങ് അണ്ടർ ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഇഫ് സം ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് has been taken, then it is known as financing under foreign credit. And the last one is import loan by Exim Bank. Exim Bank സാധാരണ ലോൺ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? For export and import. Yes, for export and import. അപ്പൊ ഈ ഒരു purpose ഒക്കെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? methods of import finance വന്നിരിക്കുന്നത്. So we'll conclude with that concerned chapter. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. You understood, right? Participants? Okay, എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ഫൈനാൻസ്? anyone? സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കണം. സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കുന്നോ? ഓക്കെ, എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് വേറെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫിനാൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് പറഞ്ഞാല്. വേറെ നമ്മൾ ഏത് കൺട്രി ആയിരിക്കും? USA ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഗുഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആരെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കേസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫിനാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് കണ്ടു? 1993, 1999, 1962 കണ്ടു. പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ റെഗുലേഷൻസ് കൺസേണിങ് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ റൂൾസ് കണ്ടു.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കറൻസീസ് സെയിലും പർച്ചേസും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് മോഡ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് നമുക്ക് ആകെ കറൻസീസ്, ഫോറിൻ കറൻസീസ് ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇമ്പോർട്ട് പർപ്പസിന്, ഫോറിൻ ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീസും മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് റൈറ്റ്. കറൻസി പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കറൻസി, ഇഷ്ടമുള്ള കറൻസിക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we give them payment? Yes, country of origin. പിന്നെ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റഡ് കറൻസീസിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, RBI പറയുന്ന പെർമിറ്റഡ് കറൻസീസിലുണ്ട്, അതിന്റെ അക്കോർഡിംഗ്ലി പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ടൈം ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 180 days. യെസ്. അപ്പം ഓതറൈസ് ഡീലേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് വല്ല റീസണെ കൊണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡേയ്സിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഫിനാൻസ്, ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്, ബിൽസ് അണ്ടർ കളക്ഷൻ, ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിൽ അണ്ടർ കളക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ. ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പേ ചെയ്യുക പറയുന്ന ബില്ല് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോൺസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫേർഡ് പേയ്മെന്റ്. ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫോറിൻ ക്രെഡിറ്റ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സംതിങ് ആൻഡ് ഓൾ. മുഴുവൻ അല്ലെ, ഒന്നും കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ വിൽ ഡു വൺ തിങ്, വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ക്ലാസ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Okay, then you can exit the class. Thank you so much. Thank you, Miss. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. ശരിക്കും PSMO കോളേജ്, പിന്നെ ആരാണ്? ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ഉണ്ടോ? ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് അത് കഴിഞ്ഞ് യെസ്, നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് അതെവിടെയാണ്? എവിടെയാണ്? കൂത്തുപറമ്പ് അല്ലെ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? SNG ഉണ്ടോ മിസ്? ആരാണ് ആള്? റാണിയ. റാണിയ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. PSMO കോളേജിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? PSMO കോളേജിൽ ഏതൊക്കെ ആരായിരുന്നു സർ? HOD ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ IGNO ബേസിസിലാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് പേഷ്യന്റ്ലി ടു ദ ക്ലാസ്, ടു മൈ ക്ലാസ്. I hope that you got an idea with regard to the subject. So hopefully we'll be seeing out in the next session. So thank you so much, students. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എപ്പോഴായിരിക്കും മിസ്? അത് ടൈം ടേബിളിൽ പറയണം മോളെ, ടൈം ടേബിളിൽ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ തരും, എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല ടൈം ടേബിൾ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആ ചാനലിൽ തന്നെ ആ ചാനലിൽ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ആ ചാനലിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ ഇടുക. ഇപ്പം കാരണം ഞാൻ അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഇപ്പൊ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ.